ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀਓ। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी नहीं बिगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना। सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभ की ना सो पाल माने, ए सुमत साधु ते पाई। सब मेरा रहिया प्रभु के, पेख पेख नानक बिगसाई। पेख पेख नानक बिगसाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब, बिसर गई सब, बिसर गई सब तात पराई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਜਾਬਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਡਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੌਖਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਔਖੇ 'ਚ। ਔਖੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੋਰਮ। ਇਸੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮਸਟ ਫॉर एवरीवन ਟੂ ਐਗਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਮੈਂ
मनौत ही नहीं मेरी, आई एग्री टोटली एंड आई एम टोटली कन्विंस्ड कि गुरु नानक बहुत वड्डा साइकैट्रिस्ट है। सिद्धि मन की गल की। अक्सर इन्नी उम्र हो गई असी कहने पाठ भी करते हाँ, कोई माड़ा काम भी नहीं किया, प्रचार भी किया, पर अंदर बनी नहीं गल कुछ। तो मैनू इदा लगता सीगा जो मैं इस थां तो गुजरिया इस मरहले च, तो मैनू लग्या कि ये सारी कैफियत इस करके है कि मैं मन की गल ही नहीं की। गुरु नानक मन नूं समझांदा सी, मन जीते जग जीत, ये मन मतलब सारिया गल्लां मन नूं संबोधन। ते मैं ते ओहदी गल ही नहीं, मैं तो शरीर लैवल ते गल कीती सी। शरीर दा तल डिफरेंट है, मन जिहड़ा है वो असीं सारिਆਂ ने एजेंटां दी बदौलत एक क्लास है, उन्हां कोलों पहली वेरा मैं क्लास दे विच 13वीं पौड़ी आसा दी वार दी व्याख्या सुनी सी, यानी सुरजीत सिंह जी। सो वी आर ऑल देयर। इस करके नाल नाल आपां जे कोई गल रह गई होएगी ते मैं दसांगा। एक प्राइमा फेसा ही असीं गल समझ लईए मनोविग्यान दी कि जो मेरी परसनैलिटी है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਟੈਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਅਸਿਮੀਲੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਅਡੈਪਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। मेरा जो गोल है सचियारता है कि सचियारा हुई है, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी किवें बनांगा, गुरबाणी किवें पीआंगा, गुरबाणी किवें खावांगा, उन्होंने एसिमिलेट किवें करांगा। ਇਹਦੀ एक छोटी जी एग्जाम्पल ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣੀ है। गलतियां होने वालियां जरूर होणगियां, किरपा करके माफ करियो। बिसर गई सब तात पराई। बिसर गई, आई हैव फॉरगॉटन। सब तात पराई सौखा है ना, ऑल हेटेड एंड जेलसी। हुण जदों मैं लेमैन बन जावां कि आई वॉन्ट टू डाइव डीपर इनटू द गुरबाणी, ते मेरे कोल ये सवाल आंदे है, भुल जाण दा असल विच मतलब की है? मैं क्यों भुल जावां? किसे मेरा मन मेरा इन्ना नुकसान कर दिता है बिजनेस च, ते मैं उन्होंने इग्नोर किवें कर दियां? हाउ कैन आई लेट गो? फिर की मैनूं भुलना पता भी है? ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਮਰ ਦਾ ਦੇ ਸੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕੀ, ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਈ ਟੂ ਵਰੀ? ਫਿਰ ਸਿਰ ਖੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੈਫੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। पहली गल तो जो भी मैं विचार नूं इंप्लीकेट करन लगदा अपनी जिंदगी च, ते मैं सिर्फ आले दुआले जिथे मेरी पकड़ हैगी है ना, जिथे मेरी अटैचमेंट है, वही मेरे ज़हन दे विच पॉप अप करदे ने। उस तो परे कुछ भी नहीं आंदा मेरे ज़हन च। जदों भुल जाण दी गल आई ते मेरे सामने कुछ इमेजेस होने चाहिए, क्योंकि मेरी जिहड़ी अपब्रिंगिंग है वो मेरे बचपन तो इमेजिंग दी होई दी है। इसे करके असी मूर्ति पूजक बन गए, क्योंकि वो एक इमेज सानू दे दिता गया ते असी उसे नूं जय बाबा जी जी करते रहे। सो मेरे च इमेजिंग जिहड़ी है भुल्लण दी, किहनूं भुल्लां? ए नूं भुल्लां, बी नूं भुल्लां, उहने मेरे नाल इह कीता, उहने मेरे नाल इह।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਊਮਰਸ ਥਾਟਸ ਇਨ ਅ ਸੈਕ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸੇ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਬੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਦਾ? ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ what is it that I need to forget? ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ forgive and forget। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਮਾਰੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ABCZ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲਸ ਆਫ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੁਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। I didn't care for it। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ it's easier said than done। ਭੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਮਾਰਕ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੋਪੇ ਪਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਟਿਕ ਕਰ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਗਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤਿਆਗਨਾ ਤੇ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਅਦਰਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਾਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਮ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਨਾਲੋਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀਓ, ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀ ਭਾਵ ਜੀ। That's what I was supposed to do। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਏ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਸਤੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਬਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਰ ਗਈ ਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ ਪਟਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਹਾਨੀ ਤੋਂ ਇਰੇਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਮਾ। ਯਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਤਾਤ ਭਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ everything belongs to me। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। they are my belongings, they are my belongings। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਗਫਲਤਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਯੂ, we don't want to follow you, parents, because you are hypocrites। how come? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ because you don't walk your talk। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਟ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਨਗਲਫ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਤੇ ਸਰਵੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, that you want me to follow your path, you say very spiritual। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। I agree with it। ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਧਮੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਿੜਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ।
ਸਾਰੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਵੈ। when was it last you enjoyed that? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਚੱਸਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਡੋਮੇਨ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਨਨੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਠੀਕ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਰ ਡਿੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਨੈਸ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹੀ ਵੇਸਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਦੋਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਸਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਉਹ ਵਿਛੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਝ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਅਗੇਨ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰਗੈਨਿਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ। ਲਾਹ ਪਰਦਾ ਠਾकुर जो ਭੇਟਿਓ, ਤੋ ਬਿਸਰੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਜ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਵਿਸਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮ ਤੁਮ बीच रहो ना कोई ते पहुंचा, तुम्हें सो कंत नार हम मोही तो ही मोही अंतर कैसा। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ ਮਨ ਤੇ ਇਨ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। We need to be careful। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ। It's very easy for me to understand। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਲੇਮੈਨ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਤੇ ਪੁੰਨ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਟਸ ਯੂਸਲੈਸ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਟ। ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਆਲੀ ਰੀਵਾइंड एंड प्ले कर सकते हैं? तुम मखतूल सुपेद सपील हम ख्याल रहे कि एक एक तुक शब्द चो कुछ एक डराइव किए गए क्योंकि लैक ऑफ टाइम। तुम मखतूल सुपेद सपील हम बपरे जा सकीरा। ऐसे कीड़े हैं, छोटे वॉर्म्स। पर तुसी हम ऐसे तू ऐसा है ना, हम पापी तुम का पाप खंडन। तुसी सीधे रेशम, द बेस्ट क्लॉथ, विच पीलियां चिट्टियां धारियां, मीन डेकोरेटिव। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਨੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮੱਖੀਆ। ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪਾਣੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਔਰ ਨਾਟ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਡੂ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਐਮ ਆਈ देयर, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਇਹ ਆਏਗਾ। हम तुम भी होने गल की थी, हम तुम बीच रहे हो ना कोई। साध संगत टोटली इंपैक्टेड, जुड़े हुए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, whereas we don't know, they say judge not lest you be judged, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦਤਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਇਹ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜਿਡ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਮਹੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ, ਜਿੰਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ। ਜਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਵਨਨੈਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਮਹੇ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਗਿਆ, ਨਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਗੋਡ ਲਈਏ, ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਏ, ਬੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਉਗਾਏ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ a man is judged by the company he keeps। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਕਫ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਫੁਰਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੁਰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੇਜ ਜਜ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋ ਮੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਕਾਜ਼ੀ। ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ, ਆਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੋਰਸ। ਗੁਰਸਭਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ। ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਲੋਪੋਕ। ਗੁਰਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਹਦੂਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਵਨਨੈਸ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ 12 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਮਨ ਮਾਰਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਹੋਕਰ ਕਰੁਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਵਾਂ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਉ ਬਾਰ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਨੇ। I have accepted everyone, I get along with everyone. Have I really accepted everyone as non-enemy? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। Checklist, it's always has to be there. Do I really have no hatred for another? What does it mean to say sagal sangam ko banai? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁੰਨ ਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਬੈਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
मैं आले दुआले देखा आह फलाना सिंह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਯਾਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਗਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਬਗਾਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਭਰਾ ਕਜ਼ਨ ਵਗਜ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 5 ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ when was it last ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ when was it last ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ मैं करया करांगा एंडेवर करदा मैं बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का मेरे एंडेवरेंस नु देखो ते लोग कहते यार कमाल है शाबाश भाई सैल्यूट पर बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा एक खून तक ना निकला ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ I have to ask my I have asked myself so many times क्यों नहीं कह सकता यार मैं डंगर हाँ पर फिर जिसले नौबत आंदी है वो मोमेंट आंदी है मैं फिर उत्थे जा डिगदा बाणी है कहंदी क्यों ना मैं सोचा बाणी करदी ही गल उस लैवल दी है तो मैं उस लैवल की गल करा धुर की बाणी है धुर की गल करनी है ना उन्हें धुर मेरा अंदर बैठा पॉइंट ऑफ जिहड़ा रिटर्न और पॉइंट ऑफ चेंज रिवर्स रिब्यूटल इदां दे कहना वा मैं पढ़न च मैं 12 बागां दा तोता इन बंजन मेरो मन जो बिगाड़ियो पल पल हर जी ते अंतर पारियो उसले मैनू क्यों नहीं समझ आंदी कि मेरी हरी दे नाल विथ दा कारण ही 5 ने उदों क्यों पर मैं की करदा रिश्तेदारां च फस जाना पर जदों 5 दी गल आ रही है फिर मैं रिश्तेदारां च नहीं फसदा मजे दी गल इंट्रोस्पेक्टिव वे दे विच मैं कुछ एक तजर्बे भी कीते जिन्हां दे बेस ते मेरी अपनी धारणा है बनी क्योंकि सब तो पहले कल्पित तो मैं सा पल पल हर जी ते अंतर पार देही गावा जियो धर महतो पसै पंच किरसन नैनू ना सिर्फ 5 विकार ये भी मेरे दुश्मन ने अखा पातशाह ने एवं थोड़ी कहता सीगा नेत्रो मेरे हो सरवणो मेरे हो जेबा कह कह के पुकार पुकार के क्या भी यही तेरा अवसर पुत्रो यही तेरी बार घट भीतर तू सोच विचार
कहो कबीर जीत कै हार, ओए तेरी मर्जी है बच्चिया, तू भावें जित ते भावें हार। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੇਨ ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਇਹ ਵੀ, ਸੋ 10 ਦੇ 10 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੈਣੂ ਨਕਟੂ ਸ਼ਰਵਣੂ ਰਸਪਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਬੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੀ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬੀ ਪਾਉਣਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬੇਖਮਕਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨ, ਮਾਰੈ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕੈਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे, मन माही अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा ढाया जियो, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आहे अज। कदों रहाओ है, रहाओ मीनस मेरा टिकाए ਇਹਦੇ ਤੇ। मैं सोचा तो सही ना, बाणी ਜਦੋਂ भी मैं सोचा मैं सवाल खड़े कर देना, पता नहीं क्यों ਮੈਨੂੰ समझ ही नहीं आती। कदों इस तरह होया, ये कैफियत मेरी कदों बनी, स्टेट ऑफ माइंड मेरी कदों बनी, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਗਈ ਵਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਿਲੀਫ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਝੱਖ ਮਾਰਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਲ? ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਤ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ? ਜੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫੈਲੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਲੂਸਿਵ ਲਾਈਫ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਝੱਖ ਮਾਰਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ, I have to get rid of it। ਸੋਚ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕ੍ਰਸ਼ੇਬਲ ਬਿਸਰ ਗਈ ਦੇ ਲਈ? ਓ ਕਮ ਔਨ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਥੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਹਾਂ।
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਿਸਰ ਗਈ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ horizon is the limit, not sky. That's what it is. ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਸ ਜਾਣਾ। I accept ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਵਾਂ, ਨੋਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਲਾਸਟ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹਮ ਉसी में जिसमें तेरी रजा है। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲੁਬਾਨ। ਸਾਧੂ ਸਤਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਰਥਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਈ। ਮਨ ਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਛੋੜ ਗੁਮਾਨ, ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਏ ਹਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਗੁਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਸਤਗੁਰ ਕੋਲੋਂ, ਸੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਡ ਆਈ ਲਰਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? ਨਾਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਟਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਆਈ ਬੀਨ ਦੇਅਰ ਡਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਂਦਾ। ਪੜਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੜਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੜਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਵੀਂ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਂਛਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੈ ਨਾ ਚਿੱਤੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪੋਕ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸਲੀ ਹੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਘੜਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਂਚੇ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੇ ਨਾ ਚਿਤੈਣੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੋ ਨਾ ਛੋੜਸ, ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੈ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਊ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਆਈ। ਸੌਖੇ ਕੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਬ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। Do I see him everywhere? In anyone? Everyone? That's the bottom line. Am I filled with joy? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੱਪੜ ਕਸੀਆ। Am I filled with joy? Do I revel seeing him in all? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। Do I see him all? ਤੇ if not, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂਘ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ 8 ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇੰਬਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਗਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਚਿੰਤ ਬੁਰਾਨੀ ਛੱਡੀ, ਬਿਸਰ ਗਈ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੋਹ ਮਨ ਵਾਸਨ ਦੇ ਕਰ ਗੱਢਾ ਗਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਫੈਂਸਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।